अच्छा उड़ीसा पार कर जाने के बाद में हाँ जंगल में भी गाड़ी लगा के हम लोग सो जाते हैं। সিহাকুলের আড়ালে তুমি বাঁশি কেন বাজালে 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 সিহাকুলের আড়ালে বাঁশি কেন বাজালে সিহাকুলের আড়ালে বাঁশি কেন বাজালে বাজাতে বাজাতে রাধা এই মনে পড়ল বাবা আমি বোম্বে যাব আমি জিলপি খাবো জিলপি খাবো জিলপি চোখ তাই সেই পাহাড়ের উপরে আছি আমরা এই মেয়েটা খুব বাচ্চা ছিল শিল্পীকে খুব ভালোবাসতো আমরা বোম্বে যাবো এই কথাবার্তা করছি তখন বলছে বাবা আমি জিলপি খাবো জিলপি খাবো জিলপি খাবো তার বাবা বলছে চোখ আমি বোম্বে যাবো বোম্বে যাবো বোম্বে যাবো বাবা কপ 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 কপটা ফুটু কপটা ফুটু এই সিহাকুলের আড়ালে বাঁশি কেন বাজালে বাজাতে বাজাতে রাধা সিহাকুলের আড়ালে বাঁশি কেন বাজালে বাজাতে বাজাতে রাধার মনে পড়িল সিহাকুলের আড়ালে বাঁশি কেন বাজালে বাজাতে বাজাতে রাধার মনে পড়িল দাদা ও দাদা की वाला है तो गोबर खा ले মা আমার ব্যাগটা কোথায়? খাটের তলায়। কি করছিস তুই এখন? বই রাখছি। বইটাকে কি করবি? বসবো। না, খেতে আয়। আমি এখন খাবো না। তোকে যেটা বলছি তুই সেটা শোন। না, অনেকবার বলছি তো। তাড়াতাড়ি খেতে আয়। খাবো না। আমি খেতে দিচ্ছি। পারবো না।
কি রে এখনো এলি না? খাবো না। তোকে আমি ডাকছি তো, তোকে খেতে হতে এত কথা বলতে হয় কেন? শুনতে পাচ্ছিস না তোকে আমি কি বলছি? তাড়াতাড়ি এখানে আয়। তুই খাওয়া নিয়ে এত ঝামেলা করিস না, ভালো লাগে না আমার। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। এই শুনছো? আরে জ্যাকেটটা ফেলে এসেছিলে তো। তোমার বইয়ের ডেটটা কবে? 1 মাস পর। 1 মাস পর? এই দাঁড়াও, এটা নিয়ে যাও। দাদা, বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, ভেতরে এসো। মা, আমি শুতে যাচ্ছি। ना बड़ा बाल है। बाल काटो, नहीं। दाढ़ी काटो, मूंछ काटो, कान काटो। पैर ठीक है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। What's news? पानी अभी चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम? नहीं पानी चाहिए। पानी फ्रिज 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 ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी। नहीं अभी। अभी 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 जा रही हूँ। രൂപ വിലയുള്ള ഗ്യാസിലും ഇൻഡക്ഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 3 ലിറ്റർ പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്യാസ്
സംഭവത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പരാതി TV. അപകീർത്തികരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ any disasters anywhere in the world, before the government comes What? in, it's always the local people who will be the first responders. What? Then what's there? Brothers are in distress. Behave We yourself. need to help them out. If it was for Behave someone else in our yourself. family, what will we do? Whole opening of the dams was matter of public debate. Alarm press was waiting at the dams for to be opened and so on. अच्छा So हुआ. this is not You something deserve it. out of the blue what happened. ऐसे ही It's होना not चाहिए anything तुम्हारे with the dam management that kind of it just പക്ഷെ ജീവിയുടെ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അറിഞ്ഞത് ശ്രീകുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായെന്ന്. പിന്നെ സമ്മാനം കരുതിയത് എങ്ങനെ? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിന്ന ഫാസിസം ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കൂടി कभी कभी ये मीडिया वाला ऐसा काम करता है ना. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നവർ സമൂഹത്തെ They are all part of the same ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം मैं वो नहीं बोल रहा. उनको कैसे यूज करना वो भी मीडिया को आना है ना. वो है ना बात. Yeah, as if they have no brains. Okay, whatever. Today's program was successful. नो कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए भी वहाँ आता है. इनसे थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी है ना. But you know, I don't think we should see it like that. कम से कम एक पॉपुलर डिस्कोर्स तो बन रहा है ना. नहीं तो आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है उसके आसपास. चलता ही नहीं है पता. മാധവൻ പറഞ്ഞു. What are you doing? Let it cool, man. There should be a fridge in the kitchen. Huh? Go. Looks like people live here. सारा सामान तो है. We should have cooked here instead of ordering this kachra. By the way, this reminds me, हम लोगों को बहुत टाइम हो गया साथ में कुछ कुक करके. And I'm really dying to have that beef curry yaar that you cook. How? What are you doing? What? This is wrong. तुमको रहने के लिए किसी ने घर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसका पूरा फ्रिज, उसका पूरा घर सब खाली करके जाओगे. ये मेरा अच्छा दोस्त का घर है. What is your problem? Bullshit. उसके दोस्त का घर. JNU, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അലിഗഡ് സർവകലാശാല, കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളാണ് മനുഷ്യ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പസ് പ്രതിരോധ വസന്തങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ദളിതുകൾക്കില്ലാത്ത എന്ത് ഭരണഘടനാവകാശമാണ് മനുസ്മൃതിക്കുള്ളതെന്ന് JNU വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെഹല റഷീദ് ഷോറ ചോദിച്ചു. JNUവിൽ നിന്നുള്ള അമുദ ജേതി, സുജേത ഡേ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. हम मिलके 4 महीने हो गए ना. 4 महीने 8 दिन. And you don't even talk on phone. Why?
Why don't you call? Answer. कुछ काम ढूंढने का कोशिश में था. अभी तो रिसर्च खत्म हो गया ना, JRF भी खत्म. और तुम्हारा वो गेस्ट लेक्चररशिप? वो तो आवरली बेसिस में था ना, बहुत मुश्किल से काम चला रहा हूँ. What about your thesis submission? My first draft is ready, but you know Professor Sharma, no? He's not letting me submit. The politics of these political professors are just bad. किसी भी हालत में खत्म करो जल्दी. अरे पर नहीं करने दे रहा ना वो सबमिट. कोशिश तो रखो. We will stay in Delhi. Surprise bastard. Sorry. സോറി, അജയനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്. ഓക്കെ. രാജേ, നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു? അവനോടെ അജയ് ഇവിടെ ഇല്ല. ആഹാ, ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ? ബിയർ മാത്രമോ? ഡാ ടക്കീലൊന്നും വേണ്ട, അവിടെ ഇതോ സാധാരണ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് മതി. എന്താ വാ. എത്ര തവണയാണ് വിളിച്ചത്? അവനൊന്ന് ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ വല്ല ഏർപ്പാടൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഹായ്. ഹലോ സുധി. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അല്ല വല്ല കള്ളുകുടി സദസ്സിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാവും. സുധി സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരുന്നു? അല്ല, എനിക്ക് അജയനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അജയ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ സുഹൃത്താ പറഞ്ഞ റൂം എടുക്കണ്ട ഇവിടെ തങ്ങാന്നു. എനിക്ക് അജയനായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ബന്ധവും. അപ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേട്ടാ. അജയന്റെ ആരാധന പറഞ്ഞു. സോറി, ഇപ്പൊ വേണ്ട. അപ്പൊ ബീറെ കഴിക്കും. ആ ഡാഷ്മോൻ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചു. നമ്മളെ ടക്കീലെ തുടങ്ങി ടക്കീലെ തീർക്കാരുന്നത് എന്തായി? വെള്ളം ഉച്ചോട്ടം അവനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അവനെന്തോ തറവാട്ടിൽ എന്തോ പണിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ചേച്ചേ, തറവാട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞതാ. അല്ല, ബിയർ മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ. ഇത് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയാല് അവനെ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എൻ്റെ. നീ മിണ്ടരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാനാണ് അവനെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല അല്ല നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ പാർട്ടിയിലല്ലടോ, ദുബായ് ട്രിപ്പില്. ഈ മകനെ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി. അല്ല ഫിറ്റ്. ആ, നീ അജയനെ വിളിക്ക്. സുധി അജയന്റെ ഏത് സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്താന്ന് പറഞ്ഞു? ജസ്റ്റിന്റെ. നമ്മുടെ ഏറ്റുമാൻ വെച്ചൻ ദുബായ്. നമ്മൾ ഈ സുധിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചില്ലായിരുന്നു കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എടാ ഇതെന്താണ് താടി മുടി, ഇത് നീ എത്ര മാറിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉച്ചയായപ്പോ മുതലേ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അവൻ വരട്ടെ, അവൻ വരും. ഫിനിഷിംഗ് ടക്കീലിയുമായി അവൻ വരും. സുധി, നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലേ? ഇതാ പിടി പിടി. തുടങ്ങിയല്ല, തുടരും. തുടരുമെങ്കിൽ തുടരും. ഇതേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പാർട്ടി പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വിളി വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓമ്പേ ശരി, ഈ ഊമ്പൻ കച്ചവടക്കാരൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലോ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലേ ഞാൻ തന്നെ വേണോ? നാശറേ പാടല്ലേ? പിടി. പണ്ടു പാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം ചുണ്ടിലൂറുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്നടി, കൊണ്ടുപോകരുതേ. പണ്ട് പാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം ചുണ്ടിലൂറുമ്പോൾ
കൊണ്ടുപോകരുതേ എൻ മുരളി കൊണ്ടുപോകരുതേ. Sudhi, what is happening here? ഹലോ ബേബി, ചിയേഴ്സ്. ഡേ എന്തുവാടി സെറ്റപ്പ്? മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഈ സുധിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചല്ലോ നമ്മൾ ആ മൊറോക്കൻ സാധനത്തിനെ പൊക്കിയത്. What's going on? നീ എന്തോ പറഞ്ഞേ? മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്. ഇതെന്തോ നിന്റെ ഭാര്യ? ഞങ്ങള് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. ഞങ്ങള് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. ഞങ്ങള് പാർട്ട്ണറാവാം. Sudhi, what is happening here? നീ നില്ല. ഇതൊക്കെ വെറും സെറ്റപ്പാണ്. ഡേ നീ ആ ദുബായിലെ സുധി തന്നെയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റിന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഏറ്റുമാനൂര്? ഏറ്റുമാനൂരല്ല, മൂവാറ്റൂർ. ഫ്ലാറ്റ് തെറ്റിയേ? ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും മാറിപ്പോയില്ല, ഇത് തന്നെ. ഇത് അജയന്റെ ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ നിനക്ക് ഇവിടെ നക്കി കിട്ടിയത്? എടാ അജയനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. Okay, will you please let me speak? വേണ്ട നീ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട, നിർത്ത. മോള് പറയണ്ടാ. Okay, see, we were both doing PhD in JNU and Sudhi has completed it, I'm still doing it. हम दोनों यहाँ पे एक एंटी फासिस्ट प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं और ये फ्लैट हमें सुधी के दोस्त ने दिया है आज के लिए. നമ്മുടെ അജയൻ ഫാസിസ്റ്റ് ആയെന്ന്. അജയൻ എന്നാ ഫാസിസ്റ്റ്? അല്ല എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ചോദിക്കാം, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ താക്കോല് കിട്ടിയ? അവിടെ വന്നേ നിക്കടാ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഇതേ മാന്യന്മാരെ VIPസും NRIസും താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. സത്യം പറ, നിങ്ങൾ എന്താ പരിപാടി? നിന്റെ ഒരു പൂച്ചി ഡയലോഗ് കോപ്പിലെ പണി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. എടാ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ അജയനെ പറ്റിക്കുക. ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലേ അവനാണ് കേട്. സത്യം. See, we have told you everything. Now please leave. അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ പുറത്തു പോണോന്നേ. അവളുടെ ഒരു കോപ്പിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിർത്തടി. എടാ കുറുപ്പേ, നീ ഒന്നുകൂടെ അജയനെ വിളിച്ചേ. സത്യം പറ, എന്താ രണ്ടിന്റെ പരിപാടി? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാവി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവിടെ മാറിക്കടാ ചേട്ടെ. നീ ഇവിടെ ഇല്ല, നീ ആണെങ്കിൽ പോകരുത്. What the hell are you doing? What is your problem? Sudhi, tell them. എന്താ എന്താ ഇവിടുന്ന് ബഹളം കേട്ടുന്ന അപ്പുറത്ത് ലേഡി വന്ന് പറഞ്ഞു. തലങ്ങി വന്നേ. നിനക്ക് ഇവരെ അറിയാമോ? ഇല്ല സാർ. ശരി, നിനക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാം. അറിയാം. അജയ് സാറിന്റെ ഇവര് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുന്നു. ഇവർക്ക് ആരോട് ആക്കി കൊടുത്തേ? വെള്ളം വെക്കാതെ ചാവി വാങ്ങിച്ച സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ അപ്പൊ വേറെ സെക്യൂരിറ്റി Mind your tongue. നിന്നോടോട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ. ഇവളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. What the nonsense are you talking? Go and sit there. വിളിക്കണം നിന്റെ അജയനെ, വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ആരാന്ന്. Please stop it. Stop. We will leave right now. Let's go Sudhi. എവിടെ പോകാനാണ്? നീയൊക്കെ മാന്യമാർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വ്യഭിചരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് മുമ്പാരാണ് അവിടെ? ബഹളം വെക്കാം സാറേ. അകത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അവർ പോയിക്കോട്ടെ. ആഹാ, പോയിക്കോട്ടെ എന്നോ? നീ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അതൊക്കെ? For God's sake, leave this poor man, you fucker. Okay, listen. Can we talk for one moment? നിന്നോടോട് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നോ?
സൗമ്യ, ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ച് അവളുടെ ഫോണൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ശരി, ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം മാഡം. Sir, I think there is some terrible confusion here. See, I'm not from Kerala. Can I meet Sudhi for a moment just to clear the confusion? Okay. Let me explain. No, you don't talk much now. We know everything about you. Rosie, ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മര്യാദ. So, you're Aruna from Ranchi, now doing research in JNU. You came to Kerala for attending a campaign of anti-fascist activists of Kerala, right? Yes. And also... You have some kind of left view, right? Yes. What kind of left? Sir, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്? She is from Ranchi and doing research in JNU, and she came here to attend anti-fascist activist campaign. What left, sir? Tell me, who is the organizers of today's campaign? I don't know, but I know Sudhi. And I know many known personalities who attended the program today. Leave Sudhi, we'll take care of him. But do you know the organizers? We just want to know your connection with the Maoists here. What? This is a crime, sir. You're attributing. What is this? Is this a joke or what? സാർ, അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സാർ. നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നതാ. I don't know, we know everything, so tell us openly so that we can help you out. What is this? Why did you come here? What is your real planning? And who do you all met? What nonsense are you talking about? I think you have mistaken, sir. കണ്ട സാറേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ മെനക്കെടുത്തേ. Tell the truth to sir. He will help you. And if he properly questions, it will be a problem to you, I'm telling you. I don't know what you all are intending to prove. Really. I think I need a legal help. I need a lawyer. Aruna, please help us. Tell us the truth. I don't know what you're expecting from me, sir. Is this a joke? പൊട്ടി പുലിയോടി മോളെ, നിനക്ക് എന്താണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തത്? I don't know what is happening here. I need a lawyer. ജയ്സ, ഇവക്ക് വേണ്ട ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്ക്. എന്ത് വേണം നിനക്ക് വേണ്ടത്? Aruna, you are involved with Ambedkar Students Organization from its formation? Aruna, you are not cooperating. You are putting us in trouble. And I know you are doing that documentary screening. What was its name? Yes, Musafir Nagar Baki Hai. Again, the protest against the death sentence of Yaqub Memon. Don't you think it was an anti-national movement? From then, you were in the leadership of all the protests and strikes happened in JNU and other universities. And I think you traveled too many times to Hyderabad University in connection with Rohit Vemula issue. Am I right? And you were involved in coordinating Ambedkar Student Organization in Central University of Jharkhand in Ranchi. Many other colleges. There is a police case against you. And many of your friends from Ranchi, Delhi, they are also in the list of Maoists. We can neglect your visit over here, Aruna. Kerala police is not the way you think. Will you please tell me what is the date today? Where am I? How? What is this place? Where is Sudhi? Where is he, sir? You are disappointing me, Aruna.
You're making stories, sir. I came here to spend few days with my partner Sudhi. We didn't meet after he finished his PhD. Come on, tell us why you came together. To sleep with him, madam. You bitch. Come on, it's not going to work. Sir, try and understand, sir. All these stories are cooked up, sir. I'm a research scholar in genuine political science. A Dalit from Jharkhand, sir. I'm not from any political party other than student organization. I don't know what is happening here, sir. Please help me, sir. Dear Aruna, you see, I have studied all the reports. We have clear picture about you. Tell us the truth about your visit here. I promise you'll be free after. Aruna, believe me, I am in the age of your father, right? I will protect you. This is the truth, sir. These people are wicked. And I have nothing more to say. Come on, young lady. You're beautiful. Why do you spoil your career? I can't understand what happened to this generation. I am not hurt. I am not sad. Just empty. You said empty? I know these words. Are you quoting Vimula? Yes, sir. And I pity you. What do you mean? Adam, can I meet Sudhi once? Please. What do you mean by pity? Pity on you. I can't help you. The value of humanity was reduced to its immediate identity. The nearest possibility to a vote, to a number. Never was a man treated like a mind. Never was a man treated like a mind. Never was a man treated like a mind. നീ എവിടേക്കാ? അവർക്ക് ചായ കൊടുക്കണ്ടേ? അവരവിടെ പോയി നിനക്കറിയില്ലേ? ഇല്ല.
ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവരിന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോയടാ. എന്ത് പറ്റിയടാ? അവരെനിക്ക് ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച്. അത്തായി കുട്ടി, അവര് പോയെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ആര് പോയത്? അമീറും അഞ്ജലി. ഇല്ല. അന്ന് നീ എപ്പോഴാണ് കിടന്നത്? എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എന്താടാ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ചോദിച്ചു കേട്ടില്ല? ഉറങ്ങി. പിന്നെന്താ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ? എന്നാ നിനക്ക് വേണ്ടി അമ്മ വന്നു കേട്ടോ, കഴിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സാറെന്താ ഒന്ന് വിളിച്ചു പോലും പറയാതെ വന്നത്? ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ വിളിച്ചു പറയണോ? അതല്ല, അമ്മയ്ക്കൊരു സർജറിയാണെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, പ്രായതിൻ്റെ പേടിയാണ്. നിനക്കെന്തോ ടെൻഷൻ? ഞാനിവിടെ ഇന്നിവിടെ ഗസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നവരോ? അവര് മിഞ്ഞാന്ന് പോയി. അവരെന്നെ പറ്റിച്ച്. എന്നാടാ എന്നാ പറ്റി? അവരെനിക്ക് ബിരിയാണി മേടിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറ്റിച്ചു പോയി. സാർ അവര് മിനിഞ്ഞാന്ന് പെട്ടെന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാതെ അവക്കോട് കൊടുക്കണം. വേണ്ട, എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ട. എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന പിള്ളേരുടെയാ. അവർ 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, അവര് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നത്. അപ്പൊ 2 ദിവസത്തെ പേയ്മെന്റ് വാങ്ങി. 12 മണി ചെക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാ. ശരി. മത്തായി കുട്ടി, അവര് പോയതിൽ നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? അതെന്തിനാടാ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷമം? അത് വിഷമായി.
അവര് പോയത് നിനക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല? I need to tell you my story. I had a woman. I need to tell you my story. I had a woman. She smells like cocaine. Her body's a wonderwall. I looks ocean blue in your eyes. I never find someone like you. She dragged me down to the depth of the ocean. Sometimes it smells like wild honey. I respected like her a mother. She gives me more than a wife. Oh, my hunger ends. I'm feeling I'm on the sky. I'm at like ice. All my feelings are gone. I didn't know what I അവര് പോയത് നിനക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ലടാ? I am hearing whispering voice from the no man's land. The streets are fully regret. I am feeling troubled. I can't walk. The land and the wind wants to say something to me. I am hearing someone is crying from the dark. What's happening beyond this? I am hearing whispering voice from the no man's land. The streets are fully regret. I am feeling troubled. I can't walk. The land and the wind wants to say something to me. I
ഹലോ 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 റൂമിലാണോ? അതെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, സാറിനെ വിളിക്കാം. എത്ര ദിവസത്തേക്ക് സാർ? ഒരു 2-3 ദിവസം വേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ അപ്പം നോക്കാം. സാർ ഐ ഡി കാർഡ് തന്നെ. ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വേറെ ആളായിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാദറാണോ സംശയം. അതെ, അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്. സാറൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാ. സാറിന് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ലഗേജ് എടുത്തിട്ടേ സാറിന് നടുക്കുള്ള മുറിയിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് വാ. ശരി. ഇവിടുത്തെ വേറെ ഗസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലേ? ഇപ്പം ആരുമില്ലേ സാറേ? ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുള്ളൂ. ഹലോ, നല്ല പണിയാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും വേണോ സാറേ? ഏയ് നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഫാമിലീസ് ഒന്നും വരാറില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അറിയോ, അഞ്ജലി എന്നാണ് പേര്. എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയതാ. പറ്റിച്ചെന്നാ? എങ്ങനെ? എനിക്ക് ബിരിയാണി മേടിച്ചിരാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്നോടും ഉണ്ടാണ്ട് പോയി. അവരെന്താ ബിരിയാണി മേടിച്ചു തരാഞ്ഞ്? വാ. സാറെന്തിനാ സാർ എന്നെ വിളിച്ചേ? നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ബിരിയാണി. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കേ. കൈയൊന്നും കഴിയണല്ലേ? കഴിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അവിടെ പരിപാടി? എനിക്കാ സാറ് ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ. നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. ഇന്നില്ല, അടുത്ത ദിവസം മേടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. കുറെ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ട്. സാർ രാവിലെ നടക്കാറിയതാണോ? ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിടിച്ചു വന്ന്? ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം സാറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. സാറിന് എന്താ ജോലി? ഞാൻ പോലീസിലാ. എന്താ പേടിച്ച? ഹേ, പോലീസിലാണെങ്കിൽ ഈ താടിയും മുടിയൊക്കെ 3 മാസമായിട്ട് സസ്പെൻഷനില്ല. എന്തു പറ്റി? അത് വലിയ കഥ, പിന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നാളെ വീട് തന്നെ ഇരിക്കണേ? ഇവിടേക്കൊന്ന് ചുറ്റി കാണണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ? ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കലാണോ എൻജോയ്മെന്റ്? പിന്നെ അല്ലാതെ. സാറ് മദ്യപിക്കോ? പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. കുറ്റബോധം തോന്നില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് വരാം. എന്നാ സാറ് നടത്താൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. നൈറ്റ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും.
കൊള്ളാലോ. ഭയങ്കര ഡെക്കറേഷൻ ആണല്ലോ. എന്തൊക്കെ ഷോ ഓഫ് കാണിച്ചാലെന്നറിയോ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക. അതെ. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പൊ. എന്റെ ക്ലാസ്സും കൂടി ഇങ്ങ് എടുത്തോ സാറേ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? എന്നാ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞേക്കാണല്ലോ, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. ഞാനൊരു മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന. രാവിലെ തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ സസ്പെൻഷനിലല്ല അല്ലേ? സസ്പെൻഷൻ തന്നെ, പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസാ. ആരുടെ കേസാ സാറേ? ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ, അഞ്ജലി. അഞ്ജലിയോ? അവരുടെ വന്നിരുന്നോ സാറേ? അവരോട് വന്നിരുന്നാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പയ്യൻ പറഞ്ഞു. ഇവരോട് വന്നിരുന്നു. മത്തായിക്കുട്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ? അവനെന്തൊക്കെയാ സാറേ പറഞ്ഞത്? അവനെ പറ്റിച്ചെന്നോ, രാത്രി തന്നെ അവർ പോയി കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ശരിയാണ്, അവർ 3 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവർ പോയി. എന്താ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. അവളുടെ കൂടെ വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? അവളുടെ കൂടെ ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവനായിരുന്നു? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ മിസ്സിങ്ങാ. അവർ ഒളിച്ചോടി വന്നതാ സാറേ. അവരിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെ, ഇങ്ങനെ കേട്ടെ. ഇത് പറയാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോണിൽ കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല,
കാര്യത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ. പിന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാനും കല്യാണത്തിന് അത്ര പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടുകാർ നല്ലൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവന്നപ്പം നോക്കാം എന്ന് കരുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നരുത്. ഇല്ലല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ പരിചയം? ഞങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മിക്ക ടൈമിലും ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റായിട്ടാണ് പോവാറ്. എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോവും. അവന് ഈ പാലും പത്രമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അവനും ലേറ്റാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്തായാലും മിസ്സായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി. അത് പിന്നെ വരാന്തയിലായി, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലായി, പിന്നെ അത് ലൈബ്രറിയിലായി, ക്യാൻറ്റീനിലായി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരത്. ശരത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ്. കാർ? അപ്പം എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു? അത് കുറച്ച് സപ്ലൈ എഴുതെടുക്കണം. ഓ ശരി. സാറ്? ഞാനിവിടുത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. സാറേ, ഇവൻ്റെ പേര് ശരത്തെന്നാ സാറേ. നയനമോളും ഇവനും കൂടെ കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സീരിയസാണ്. വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടില്ല, പിന്നെ ജോലിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വീടിനടുത്ത് ഏതൊരു കാർ ഡീലർ ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ല, ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനില്ല, പിന്നെ അമ്മ, അനിയത്തി. അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതോ മരിച്ചു പോയതോ എന്തോ ആണ്, അതെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻസാണ് സാറേ, CSI പള്ളിക്കാരാ. പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല സാറേ. പോലെയന്മാരെ കൺവേർട്ടഡ് ആയതാ. ഇനി വേറെന്താ വഴി? വേറെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കെട്ടിച്ചു വിടാനോ അല്ലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു വഴി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരിച്ചിരി കടുത്തതാണ്. മാമച്ചൻ എന്നാ സാറേ പേര്. ഒരു കർഷകനാ. ഓ. ഇച്ചിരി റബ്ബറും ഏലവും കുരുമുളകും കുറച്ച് കഞ്ചാവും ഉണ്ട്. മാമച്ചൻ വന്നാലും കേസുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ. പക്ഷേ ഇപ്പം പെട്ടത് എൻ്റെ മോനാ. എങ്ങനെ? ഇച്ചിരി ഗോൾഡിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. കേസ് NIA ലെവൽ വരെ എത്തിയെന്ന്. ഓ. മീഡിയ അറിയും മുമ്പേ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം. സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. സാറേ, കേസ് ഇപ്പോഴും കസ്റ്റംസിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ. മീഡിയയൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രതി വേണം. സംഗതി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടി ഉൾപ്പെടെ നോക്കിയത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, മാമച്ചൻ്റെ മകന് പകരം ശരത്തിനെ നമ്മൾ കസ്റ്റംസിന് കൊടുക്കും. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ വക 3-4 കേസ് വേറെ. തൻ്റെ ലാഭം? സാറിനിതിൽ ലാഭം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ലലാ 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 ലലാ
ല ല ല ല ല ല ല. ആ ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ. അമ്മേ, ഇതെന്ത് പറ്റി? ഇതെന്താ മുഖത്ത് കടന്നൽ കുത്തിയ പോലെ? ഹലോ, എന്താ? അവിടുത്തെ ജോലി പോയി. അതും പോയോ? എന്താണിത്? പഠിച്ചതുമില്ല, അപ്പം അതാ ജോലിയും കൊണ്ട് നടക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെ നോക്കുന്ന? എൻ്റെ കുറ്റമല്ലടി. പിന്നെ ഷോറൂമിൽ വെച്ചിട്ടൊരു സീനുണ്ടായി. കസ്റ്റമറിന് ഓഫർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഓഫർ കൊടുത്തൊന്നുമല്ല, അയാൾ നുണ പറഞ്ഞ. ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ആ കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം എന്നുള്ള പോലെ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ? ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല, ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്ത് ചെയ്താലും കള്ളന്മാർ നമ്മളാ. ലോകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ്. മടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായത് എൻ്റെ കുറ്റമാണോ? ഇത്ര കാലമായി പറയും അടിമ. ഇതൊക്കെ ഇനി എന്നാ? പോയതെല്ലാം പോട്ടടാ. നിനക്ക് ഞാനില്ലേ? സന്ധ്യ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസർവേഷനൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ? നീ ചെയ്ത പോലെ വല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു? നോക്കണേ. ശരി ശരി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിലേ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാശിട്ട് തരാം. കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ. ശരി. 500 തന്നു കേട്ടോ. എന്ത്? പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഇവനെന്താ ഇവിടെ? ആനിയുടെ ലാപ്ടോപ്പില്ലേ, അത് ശരിയാക്കാൻ വന്ന. ഇത് കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവൻ എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞല്ലേ, അവനറിയാം. എന്തായാലും പയ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അതെന്താ? പുളിങ്കൊമ്പിലല്ലേ കയറി പിടിച്ചേക്കുന്നത്? അതാ പുളിങ്കൊമ്പ്? ആ, നമ്മുടെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മോളെയല്ലേ നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്? ഒന്ന് പോടെ. സത്യമാടാ, ഇനി എന്തിനാവുമെന്നറിയാൻ പാടില്ല. ശരത്തിന്റെ വീട് അല്ലേ? ശരത്തുണ്ടോ? അമ്മ എന്തിനടി? ശരത്ത് മോനാണ് സാറേ. ഒന്ന് വിളിക്കോ? എന്തിനു സാറേ? സ്റ്റേഷനിലെ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനായിരുന്നു. മോനെ വന്നാണ്. ആ ശരത്തെ ഒന്ന് വാടാ, സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയിട്ട് വരാം. എന്താ സാറേ? എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനായിരുന്നു. വാ. എന്തിനാണ് സാറേ പ്രശ്നം? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ വരാം. വാ സാറേ, അത് ആണുങ്ങൾ വേറെ ആരും ഇല്ല സാറേ. ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചുണ്ടാക്കാം. വാ സാറേ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാം. സുനിമാമനെ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കാടാ. വാടാ. യേശുവേ. ആ സാറേ, ആ 2 ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സംസാരിച്ചു നോക്കി, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നോക്കാം സാറേ, നോക്കാം. ആ ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം സാറേ. ശരി സാർ. ഓക്കെ സാർ. സാറും പറഞ്ഞത് കണ്ടിക്കണ്ട വള്ളിക്കെട്ട് കേസ് പിടിച്ചു വെക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ആക്കാനാണ്. അതിപ്പോൾ എന്താ സാറേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു? അവരുടെ ഹോൾഡ് അറിഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, അതിനിപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ആ അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം. നിങ്ങളങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക്, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. ആ നമസ്കാരം. സാറ് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആണല്ലോ. ആ ഞാനേ രാവിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസി വരെ ഒന്ന് പോയതാ. ഓ ശരി. ഹജ്ജിനല്ലടോ, ഉംറയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് കണ്ടാ? അതെ, ഇത് നിങ്ങൾ മലയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന പോലെയാണ്.
മറ്റേ ഇനിയിപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയത്. എന്താണിത്? കയ്യൊക്കെ താത്തിട്ടെ നാളെ നീക്ക്. സാറ് വിളിച്ചായിരുന്നോ? സാറ് വിളിച്ചല്ലേ, SP ഓഫീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസും വിളിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? എന്തോ ഒരു പയ്യൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അല്ലേ? ഇവനാ അവർ പറഞ്ഞത്. ഷൈ സാറേ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ് സാറേ. SI സാർ വരാൻ ലേറ്റ് ആവോ? ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ വരും. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നറിയില്ല. ആര് കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ? SP ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. എന്തുമാത്രം കോളെന്നറിയാമോ ഇവിടെ വന്നത്? ഓ, അപ്പോൾ ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം. എന്തോ സീരിയസ് ആണ്. എന്താടോ തമില്ല കള്ളക്കടത്ത് പോലെ നടത്തിയാ? എന്താ തൻ്റെ പേരെന്താ? ശരത്ത്. ഓ, ഷൈ സാറേ വെള്ളം തീർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഓ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സാറേ. ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണേ. SI സാറ് വരുമ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം വേണം എനിക്ക്. വേണ്ട സാറേ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ, എന്താ കേസ്? തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ചു പറ, മകളിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക്. സാറേ ഫോണില്ല സാറേ. ഫോണൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാ സാറേ, കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാര്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നതാ. ഷൈ സാറേ, ആ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫയലില്ലേ, അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. ഹലോ സാർ, അത് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ. സാറേ, ആ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു സാറേ. 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അരമണിക്കൂർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ശരി സാർ. ഓക്കെ സാർ. എന്താടോ? നോക്കി സാർ. വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ എത്താറായി. വേണ്ട, ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാം. ശരി. ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണമായിരുന്നു സാറേ. ഒന്ന് ഇറക്കി വിടും. ഒന്ന് മൂത്രം സാറേ, ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ. സാറേ, മൂത്രം ഒഴിക്കട്ടെ സാറേ. മുള്ളാൻ മുട്ടിയിട്ട് വയ്യാതാ സാറേ. സാറേ, ഒന്ന് അതൊന്ന് ഇറക്കി വിടോ.
താൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്ക്. താൻ ഇങ്ങോട്ട് പോ. ആ ഹലോ. ചാടിയെന്നോ? എടാ പോയി ചാവടാ മയിരെ. എടാ പിന്നെ എന്ത് ഊപ്പാരടാ മയിരെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്? കണ്ണാ കൊണ്ണാ കിടന്ന് ചിലക്കാതെ പോയി തപ്പടാ മയിര്. ചേട്ടാ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കും. ഹലോ. ഹലോ. ഹലോ ആൽബർട്ടനോ? സന്ധ്യ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയോ? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മൾ ഇറങ്ങാറായി. വേഗം ഇറങ്ങിയോ നിങ്ങൾ? ആ. സുനിയണ്ട എന്തായി? ഇല്ലില്ല, സുനിമാമ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല. ഓട്ടോ ആയിട്ട് മോളിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, വേഗം വാ കേട്ടോ. ശരി താമസിക്കണ്ട. ഇല്ല. ആ ശരി. അമ്മ, ആൽബർട്ടന്റെ ഓട്ടോയും കണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വേഗം വരി. മക്കളെ അവൊരു പാവോ, അത്ര കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളതാ, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന പയ്യനാ. ആ ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. അണ്ണാ അണ്ണാ എന്തിനാ പ്രശ്നം? കാര്യം എന്തിനാ? അവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ചുകാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ? ആ, ഇവിടെ ആരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു? സാറേ മറ്റേ പയ്യൻ. ഓ, ശരത്തിൻ്റെ. അവ ആള് കൊള്ളാലോ, കാണുന്നവരല്ലോ അവൻ്റെ സ്വഭാവം. സാറേ, എൻ്റെ മോന് എന്തോന്ന് പറ്റിയേ? എന്താണ് പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇഷ്യൂ ഇത്തിരി വലുതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ 100 കണക്കിന് കോൾ വന്നു പലയിടത്തുനിന്ന്. ഇല്ലേ സാറേ? ആ അതെ. എന്താണ്? സ്വർണ്ണക്കടത്തോ കള്ളനോട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞേട്ടെ. നീ ഇവിടെ കയറി വാ. എന്താ കേസ്? വൈകുന്നേരം വണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് ഫൈൻ അടിച്ചിടും. അവിടെ പറയല്ലോ. നീ ഞങ്ങളുടെ ചാടി പോലെയാണ് അമ്മായി.
ആരോടാ അവർ പുറത്ത് നേരത്തെ ക്യാമ്പ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ പയ്യൻ്റെ ആൾക്കാരെ. ഓ സാറേ എടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. കാരണം മോളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഈ പയ്യൻ നല്ല പ്രശ്നക്കാരനാണോ? സാറേ ശരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ. എനിക്ക് അവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാവം പയ്യനായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ. സാറൊന്ന് സഹായിക്കണം. എങ്ങനെയില്ല ആ പയ്യനൊന്നും. അതായിരുന്നു എടോ സഹായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പുതുതാണ്. വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചാളായുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാറുന്നില്ലേ? ഞാൻ MLA ഒന്ന് വിളിച്ചതാ. പിന്നെ റിപ്ലൈ എന്താ സാറേ? നിന്റെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നു? അലക്സാണ് സാറേ. എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? കാട്ടാക്കടയാണ് സാറേ. എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കുകയാണ് സാറേ. നിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പോയി ചെന്ന് നില്ല്. ഇതാ ഇപ്പം തരാം. ഓ ശരി സാറേ. മൈരം പാച്ചാൻ പോകണം. ആണല്ലേ? പിന്നെ വേറെ വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, SI സാർ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുക. ആളിപ്പോൾ പെട്രോളിങ്ങിന് പോയിക്കാണ്. ശരി. ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം. ശരി സാർ. ശരി. ഓക്കെ ശരിയാക്കാം നമുക്ക്. ശരി സാറേ. ഓക്കെ. നാളെ 11 മണിക്ക് നമ്മൾ കോർട്ടിലെത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ അവിടെ പറയണം. മനസ്സിലായോ? ഇവനാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ. ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഏജൻ്റ് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇവനാണ്. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനവൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ സാറേ. സമയം കിടക്കുമല്ലേ, അവൻ സമ്മതിച്ചോളൂ. അവനെടുത്തോണ്ട് വാ, വല്ല ഫുഡോ വെള്ളം കൊടുക്ക്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചാവണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. സാറേ ആ പയ്യൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. താനാ ഷൈജുവിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ശരി സാർ. ഷൈജു സാറേ സാർ വിളിക്കാം. ഞാൻ എന്താണോ ചെറുക്കനാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വന്നിട്ട് ആ ചെറുക്കനെ വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? സാർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചാണോ നിനക്ക് ശമ്പളം തരുന്നേ? സാർ SP ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാർ എന്തോ സീരിയസ് കേസാണ്. അസുഖട്ടെടു. സാറേ ആ പയ്യനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാവം പയ്യനായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എൻ്റെ വീട്ടുകാരും പാവം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഞാൻ വരാം. ഇതേതാ കേസ്? ബസ്സിലേതാ പെണ്ണെ? നിന്റെ കുണ്ണാക്കത്ര കുഴപ്പമാണല്ലടാ. എടുത്തിടാവനെ അങ്ങോട്ട്. സാറേ ചെരുപ്പ് അഴിക്കണ്ടേ? അതെ. വാർത്തക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ജൻസി, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നതെന്ന് ഇവിടെ ആരും അറിയണ്ട. അമ്മേ. മനു, നീ എന്താ പറയാതെ? നീ എങ്ങനെയാ വന്നത്? നീ ബൈക്കിലാണോ വന്നത്?
മനു നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അച്ഛനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? അമ്മേ ഞാൻ വന്നില്ലേ? താലപ്പള്ളി ഇറങ്ങാറായി. നീ വാ. തൊഴുതേ, വന്ന് തൊഴുതേ. അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മദ്രാസിലെ നമ്മളെ രാമേന്ദ്രന്റെ മകളല്ലേ? രാമചന്ദ്രന്റെ അല്ല, ഇത് സുധാകരന്റെ മൂത്ത കുട്ടി. അതെയോ? ആ, അത് തന്നെയല്ലേ. Varthi, you need to be more responsible. You are no more a child now. Do bear that in mind. ഓക്കെ അപ്പാ. അപ്പാ നീ കുറച്ച് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ തരുമോ? ഇനി എവിടേക്കാ? എനിക്കറിയില്ല എവിടേക്കാ. എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് എവിടേക്കാ? ഇത് വാർത്തയുടെ നാടല്ലേ? എനിക്കങ്ങനെ നാടൊന്നുമില്ല. എവിടെയാണോ പോകുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ നാടാ. അതല്ല, ഇവിടെയല്ലേ വാർത്തയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്പലവും ഒക്കെ. വാർത്തയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ഓ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. എനിക്കാരും വേണമെന്നില്ല. ആരും വേണ്ടേ? ജനിച്ചൊരു പാട്ട് പഠിക്കേ. പാടാനോ? ഞാനോ? ചാൻസേ ഇല്ല. പാട്ടൊക്കെ വാർത്തയ്ക്കല്ലേ. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ പാടാം, ഡാൻസ് ചെയ്യാം, കളിക്കാം. ഇങ്ങനെ രാത്രി എവിടെ വേണേലും പോവാം. ആരോടും ചോദിക്കണ്ട, ആരെയും പേടിക്കണ്ട. വിഷയം മാറണ്ട, പാട് പാട്. ഓക്കെ, പാടാം. ബോറായിരിക്കും കേട്ടോ. Alone she sleeps in the shirt of mine, with my three wishes clutched in her hand. The first that she may spend the pain that comes from a dark and laughing rain. എവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ്? കുറെ നേരമായാലും നടക്കുന്നു. ഹേയ് താൻ ആള് കൊള്ളാലോ, പാട്ട് പാടി മഴ വെച്ചല്ലോ. ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണ്.
There were two people of dissimilar characters who studies in two different streams and two educational blocks. One has been studying in this institution for 4 years and staying in our fellow institution, and the other one is a new admission. After all, they are from two different communities, Vartik S. Pillai and Jency Jason. Since Sister Jency is a resident of the mud, we are aware that the onus is on us. This is the first time that such an issue is happening in our college. The college and management are responsible for her disappearance. But Vartik, he was just a paying guest of an unknown flat of Chennai. We are prepared to give any assistance in this issue. But this should not come as a burden to us. Excuse me, sir. Sorry. That's all. I need to know one thing. இந்த காணாம போன 2 பசங்களுக்குள்ள ஏதாவது உறவு இருக்குதுன்னு நான் சொன்னா, லைக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், லவ். No, she's a nun. Don't ask stupid questions. Cockroach. Jesus. I need all possible documents this college can provide regarding them, and their tutorial cards on my table today itself. Sure. ഹേയ് ജെൻസി, ജെൻസി എവിടേക്ക് ഓടുന്നേ? ജെൻസി, ജെൻസി, ഹേയ് സ്റ്റോപ്പ്. ജെൻസി, ഹേയ് ജെൻസി, ജെൻസി സ്റ്റോപ്പ്. ജെൻസി, നീ എവിടേക്ക് ഓടുന്നേ? പ്ലീസ് ജെൻസി, സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ജെൻസി, ഹേയ് ജെൻസി, ഹേയ് എവിടേക്ക് ഓടുന്നേ? ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെ അറിയാം? ഈ സ്ഥലം അറിയാം. എന്താ? I wish to have a house here. ജെൻസി, താങ്ക് യു. ലെറ്റി മലയാളിയാണല്ലേ? അതെ സർ. ഇവിടെ അധിക പേരും മലയാളികളാണല്ലേ? അതെ സർ. കോട്ടയത്തെ CGI സഭയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഈ മഠവും കോളേജും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർമാരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന പലരും. ലെറ്റി എത്ര കാലമായി ഇവിടെ? 3 വർഷമായി സർ. അതിനു മുൻപ് കോട്ടയത്തും തൃശ്ശൂരുമുള്ള മഠങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ
ജെൻസിയെ എത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാം? ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപേ ജെൻസി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ആരായിരുന്നു ജെൻസിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്? ലെറ്റി തന്നെയല്ലേ? അതെ സർ. ജെൻസി, ജെൻസി. Yes. I got no reply. No. Hey. Hey. Come here. Come on. No. No, Bharti. Bharti, nikku. Bharti, stop. Bharti, nikkana varne. Bharti. Batik, help me. Batik, please. Help me. Batik. Please help me. Okay, let's start the therapy now. No, no. Don't do this. Batik, please. Help me. Hey! ഇങ്ങനെ മേടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ? ജെൻസി. Batik, please don't do this. Batik, help me. Please, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. Help me. Help me, Batik. ഈ മഠത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് മദർ മെസ്ലിൻ. ജെൻസിയെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് മദറിനറിയാം. സിസ്റ്റർ മെസ്ലിൻ, ചെവി കേൾക്കാം. സാറിന് ചെവി കേൾക്കാമോ? സിസ്റ്റർ, എവിടെ നമ്മുടെ ജെൻസി? സിസ്റ്റർ ജെൻസി ജെയ്സൺ എവിടെ? അവളെവിടെ? നിങ്ങളല്ലേ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി എന്തിനാ സിസ്റ്ററെ ഈ സ്വർഗം വിട്ടുപോയത്? ഇവിടെ സ്വർഗമാണെന്ന് സാറിനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? ജെൻസി എത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാം സിസ്റ്ററിന്? ഫാദർ ജെയ്സൺസ്ക്ക് അറിയാം. അവളെ ഈ മഠത്തിലെത്തിച്ച കാലം തൊട്ട്, അവളുടെ 4-ാം വയസ്സ് മുതൽ. 4-ാം വയസ്സിലോ? കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലോ? പ്രായം ബുദ്ധിയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയോ സിസ്റ്റർ?
എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറേ. അവൾ വളർന്നത് എൻ്റെ ഈ കൈകളിലാണ്. ജൻസിയുടെ കോളേജ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ജൻസി ഒരു അനാഥയായിരുന്നു. ട്യൂട്ടോറിയൽ കാർഡിൽ ജൻസിയുടെ രക്ഷാധികാരിയുടെ കോളത്തിൽ ഒരച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ പേരല്ല ഞാൻ കണ്ടത്. പകരം സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫാദർ ജെയ്സൺ സ്കറിയയുടെ പേരാണ്. ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ജൻസിയുടെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ അല്ല, സ്പെയിൻ എന്നാണ്. സ്പെയിനിലെ ആഭ്യന്തര കലാപകാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അശരണർക്ക് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫാദർ ജെയ്സൺ സ്കറിയ അവിടെ എത്തി. 3 വർഷത്തോളം അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മാലാഖയെ പോലൊരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് ചോദിച്ചു. സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായി പലരും പല കഥകളും മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി. അവരോടൊക്കെ ഒരു തമാശ പോലെ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, അവളെൻ്റെ സ്വന്തം മകളാണെന്ന്. ജെൻസി ജെയ്സൺ. I wonder how you become a patient now. Sir, I got a box from her room. Open it. Sir. Interesting. Sir? Nothing. I think the story has just begun. Okay, let's start the Zen therapy now. It gives peace of mind to both body and soul. Oh my dear. Hey, Korapanne! You know, we will be the soil. Hey, എവിടെ പോവാ? Hey, senorita. Hey, where you going? Hey, senorita. Say, senorita. Hey! Hey! I want to dance with you. Hey, senorita. Senorita. As you bleed at the altars, my pain goes deeper. It's that my redemption, my true salvation. Hey, senorita. I hand my life out to Hey, senorita. Hey, Jansi, I'm so happy because of you. I love you, Jansi. Hey, senorita. Hey, Jansi. Hey, Jansi. Our love's been beaches since the time of sieges. Now we're dying in birth, waiting for
സോറി വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. I'm sorry. സാറില്ല. ചോര വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് സോറി വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. പോലെ I'm really sorry ഈ വാർത്തി. മണ്ണൊന്ന് മാറ്റി തരുമോ? I'm very sorry വാർത്തി. എനിക്ക് തലറ്റുന്ന പോലെ. Sorry വാർത്തി. വാർത്തി, I'm very sorry വാർത്തി. I'm sorry വാർത്തി. I'm really sorry. I'm really sorry വാർത്തി. എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു. I'm sorry. I'm very sorry. I'm sorry വാർത്തി. തലറ്റുന്ന പോലെ. I'm sorry വാർത്തി. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry വാർത്തി. ജൻസി. I'm sorry വാർത്തി. I'm not feeling well. I'm very sorry വാർത്തി. ജൻസി. I'm very sorry വാർത്തി. ജൻസി. Sorry വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. ജൻസി. Sorry വാർത്തി. I'm very sorry വാർത്തി. I'm sorry വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. ജൻസി. I'm sorry വാർത്തി. I'm sorry ജൻസി. വാർത്തി. Please get me up, Really sorry Jansi. വാർത്തി. I'm really sorry Jansi. വാർത്തി. Jansi. I'm sorry വാർത്തി. Jansi. I'm very sorry. I'm sorry വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. Jansi. I'm very sorry വാർത്തി. I'm really sorry വാർത്തി. I'm sorry വാർത്തി. I'm sorry. I'm sorry വാർത്തി. Sorry. I'm sorry. Sorry വാർത്തി. I'm sorry വാർത്തി. I'm sorry. I'm really sorry. ¡Qué maravilla! Georgiana, estoy muy cansada. Llévame para el hospital. Nuestra hija moría de hambre. No tengo comida en esa casa. No tengo dinero, nada. Oh, Hannah, escúchame, por favor. Mama. Mama.
cucaracha que no puede caminar, porque no tiene, porque no puede marihuana para fumar. ¿Tienes hambre, mi hija? ¿Hambre? ¿No? Ay, coge, coge. आपका नाम, योर नेम? You like chewing gum? Thank you.